ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। অসৎ থেকে আমাকে সতের দিকে নিয়ে চলো, অন্ধকার থেকে আমাকে আলোর দিকে নিয়ে চলো, মৃত্যু থেকে আমাকে অমৃতের দিকে নিয়ে চলো। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे एकदन्तं महाकायं लम्बोदरं गजाननं विघ्ननाशकरं देवं हेरम्बं प्रणमाम्यहम्। जवाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतिं ध्वान्तारिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। नमः शिवाय शान्ताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि चात्मानं गतिस्त्वं परमेश्वर। भद्रकाल्यै नमो नित्यं सरस्वत्यै नमो नमः। वेदान्त विद्यास्थानेभ्य एव च। जय जय देवी चराचरसारे कुचयुगशोभितमुक्ताहारे वीणापुस्तकरञ्जितहस्ते भगवति भारती देवी नमस्ते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके
शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते। सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमयी नारायणि नमोऽस्तु ते। शरणागतदीनार्त परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमोऽस्तु ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप। सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव। येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः। सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन। ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा।
नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च श्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तन्न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतम् हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। আজকের মনন চতুর্থ অধ্যায়ের নবম শ্লোক। জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম এবৈ যো বেত্তি তত্ত্বতঃ त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। আবার পড়ছি। জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম এবৈ যো বেত্তি তত্ত্বতঃ त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। এর অর্থ হচ্ছে, হে অর্জুন, আমার জন্ম ও কর্ম দিব্য অর্থাৎ নির্মল ও অলৌকিক। এইভাবে যে ব্যক্তি আমাকে তত্ত্বত জানেন তিনি দেহত্যাগ করে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না, অর্থাৎ তিনি আমাকেই লাভ করেন। এখানে শ্রী ভগবান চতুর্থ অধ্যায়ের শুরুতে বলেছিলেন যে ইমম বিবস্বতে যোগম প্রোক্তবানহম অব্যয়ম বিবস্বান মানবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বা কবে ব্রবীত। এই সন্ন্যাস এবং কর্মযোগ আমি বিবস্বানকে বলেছিলাম, বিবস্বান মনুকে বলেছিলেন, মনু ইক্ষ্বাকুকে বলেছিলেন, তারপরে এটা পরম্পরায় রাজর্ষিদের কাছে ছিল। এখন আমি সেই কর্মযোগ এবং সন্ন্যাস যোগ এগুলোকে আমি তোমার কাছে বলছি। অর্জুন একটু সন্দেহ প্রকাশ করেছে, বলছে এটা কি করে হয়, বিবস্বান তো অনেক অনেক আগে জন্মগ্রহণ করেছে, তুমি তো এখন জন্মগ্রহণ করেছো, তুমি কি করে বিবস্বানকে শেখালে? তখন উনি বলতে শুরু করলেন যে আমার বহু জন্ম চলে গেছে অর্জুন, তোমারও চলে গেছে বহু জন্ম, তুমি সেগুলো জানো না, আমি সেগুলো জানি। এবং কিভাবে তিনি অবতরণ করেন, তিনি
এই সমস্ত জগতের অধিকর্তা হয়েও, সৃষ্টিকর্তা হয়েও, পালনকর্তা হয়েও, সংহর্তা হয়েও, নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব হয়েও কিভাবে তিনি দেহ ধারণ করে অবতীর্ণ হন। ওনারা অবতীর্ণ যে কোনো ভাবে হতে পারেন, সূক্ষ্ম শরীরে অবতীর্ণ হতে পারেন, জ্যোতিষ শরীরে অবতীর্ণ হতে পারেন, কিন্তু না, একদম সাধারণ মানুষের মতো রক্ত মাংসের দেহ ধরে তিনি কিভাবে অবতীর্ণ হন, কি তার প্রক্রিয়া উনি বলেছেন যে ভূতানাম ঈশ্বরোপি সন, আমি সমস্ত জগতের ঈশ্বর, ঈশ্বর হলেও প্রকৃতিম স্বাম অধিষ্ঠায় সম্ভবাম্য আত্মমায়া, নিজস্ব প্রকৃতিকে, মায়াকে অবলম্বন করে আমি দেহ ধারণ করি, আবির্ভূত হই, অবতীর্ণ হই। এবং কখন অবতীর্ণ হই তার কারণও বলে দিয়েছেন, যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি, যখন ধর্মের ক্ষয় হয়, যখন সকলে নিজের নিজের কর্তব্য মার্গ থেকে সরে আসে, এবং স্বাভাবিকভাবেই যার জন্য সমাজে অব্যবস্থা তৈরি হয়, ঈশ্বর তো চাইবেন না তার সবচেয়ে সুন্দর যে সৃষ্টি এই জগৎ, যা তার লীলাক্ষেত্র, তা নষ্ট হয়ে যাক, তিনি কখনোই চাইবেন না। কেউ যদি একটা সুন্দর বাগান বানায়, সেখানে কি হ্যাঁ, ছাগল ঢোকাকে পারমিট করা যায়? যায় না। ঠিক সেরকমই যখন ধর্মের অবক্ষয় হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, যেখানে কর্তব্যের ঠিক বিপরীত যেটি, যা করা উচিত নয়, সেগুলোই অনুষ্ঠিত হতে থাকে নিরন্তর, যার ফলে জগতের যে ব্যালেন্স, ভারসাম্য, তা নষ্ট হয়, মানুষের জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখন তিনি অবতীর্ণ হন কিসের জন্য? পরিত্রাণায় সাধূনাম বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম, যারা সজ্জন তাদের রক্ষার জন্য, যারা দুষ্ট তাদের বিনাশের জন্য, এবং পুনরায় সেই ব্যালেন্সকে রক্ষা করার জন্য, যাতে আবার এই জগৎ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়, তাই সেই ধর্ম সংস্থাপনের জন্য, সেই কর্তব্য পথকে অবিচল রাখার জন্য তিনি বারবার অবতীর্ণ হন। এবং উনি নিজে যখন অবতীর্ণ হন, এমন নয় যে লোকজনকে শুধুমাত্র আদেশ করেন, নিজে সেই জীবন পালন করে আদর্শ স্থাপন করেন যে কিভাবে কর্তব্য পালন করতে হয়। রামের জীবন দেখুন, কৃষ্ণের জীবন দেখুন, যাদেরকে আমরা ভগবান বলি, যাদেরকে আমরা অবতার বলি, তাদের জীবন দেখুন, তারা সারা জীবন সেই কর্ম তারা পালন করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন, শুধুমাত্র ইনস্ট্রাকশন দিয়ে গিয়েছেন তা না। আরে আমি ভালো থাকি, আমি ভগবান, অন্যরা কষ্ট ইয়ে করুক না, উনি নিজে অনন্ত কষ্ট সহ্য করেছেন। শ্রীরাম, প্রভু শ্রীরাম, সমস্ত জগতের যিনি ঈশ্বর, অবতার রূপে অবতীর্ণ হয়ে কি অনন্ত কষ্ট সহ্য করে গেলেন। সিংহাসন পেলেন না, অরণ্যে কাটাতে হলো, সে না হয় হলো, তার স্ত্রীকে রাক্ষস তুলে নিয়ে চলে গেল, আবার তাকে ফিরিয়ে আনা, ফিরিয়ে যখন নিয়ে এলেন তখন প্রজাবাসীদের বিবিধ কথা, আবার সবচেয়ে কাছের যে প্রিয় স্ত্রী, তাকে আবার অরণ্যে পাঠানো হলো, তারপরে আবার আহ তারপরে আহ তার সন্তান সুখ থেকে তিনি বঞ্চিত হলেন, তারপরে প্রাণ ত্যাগও করলেন সরযূতে, একদম সলিল সমাধি হয়ে।
সুতরাং তার জীবন কোথায় সুন্দর? কিন্তু এই অনন্ত কষ্ট মাঝেও যে কিভাবে কর্তব্য পালন করতে হয় তা তিনি দেখিয়ে দিয়ে গেছেন, এবং এই জন্যই ওনাকে পুরুষোত্তম বলা হয়। তো শ্রীকৃষ্ণের জীবনও তাই। শুরু হয়েছিল সেই কংসের কারাগারে, জন্মগ্রহণ করলেন। তার কি কঠিন জীবন! এই রাক্ষস আসছে, সেই রাক্ষসী আসছে, এই মারার চেষ্টা করছে, নিজের মামা শত্রু। তো এর থেকে দুঃখের আর কি হতে পারে? আত্মীয়রা তার পরম শত্রু, এবং শেষ অবধি নিজে তার পুরো বংশ ধ্বংস হয়ে গেল, বৃষ্ণি বংশ পুরো ধ্বংস হয়ে গেল নিজেদের মধ্যে মারামারি করে। নিজেও এক ব্যাধের স্বরের আঘাতে প্রাণ ত্যাগ করলেন। তার জীবন সুখের ছিল না, কিন্তু কি দেখিয়ে দিয়ে গেলেন যে উচ্চ আদর্শ কিভাবে পালন করতে হয়, ন্যায়ের পথে কিভাবে থাকতে হয়, সত্যের পথে কিভাবে থাকতে হয়। তারা সেই কষ্ট সহ্য করে সেই উন্নত চরিত্র আমাদের সামনে রেখে দিয়ে গেছেন। যখন আমরা প্রভু শ্রী শ্রী রামের কষ্টের কথা চিন্তা করি, তখন আমাদের নিজেদের কষ্টগুলো তুচ্ছ বলে মনে হয়, অথচ তিনি ভগবান হয়ে ওই কষ্ট সহ্য করছেন, কারণ তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন মানুষ রূপে। তিনি নিজেকে উদাহরণ হিসেবে সেট করছেন, তাই তারা এত উন্নত অবতার। এখানে ওই জন্য বলছেন যে জন্ম কর্ম চমে দিব্যম। তো এখানে বলা হচ্ছে আমার যে মায়ারূপ জন্ম এবং মায়ারূপ কর্ম, এবং কর্ম বলতে এই যে আহ পরিত্রাণায় সাধূনাম বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম ধর্ম সংস্থাপনম, এই যে আমার কর্মগুলো বা আমার যে জন্ম, মায়াকে আশ্রয় করে আমি দেহ ধারণ করছি, এইগুলো কিন্তু দিব্যম অপ্রাকৃতম ঐশ্বরম, শঙ্করাচার্য বলছেন। তো এগুলো দিব্য। দিব্য মানে খুব সাধারণ নয়, এগুলোও কিন্তু ঐশ্বরিক, এগুলো ডিভাইন। এবং যথোক্তম, এটি যারা জানে, এই এটি যারা তত্ত্বত জানে, তত্ত্বতর অর্থ শঙ্করাচার্য করছেন তত্ত্বেন যথাবৎ, তত্ত্বের দৃষ্টিতে ঠিক যেরকম আছে, শাস্ত্রে ঠিক যেরকম বলা আছে, ঠিক সেই রকম ভাবে যারা জানে। অর্থাৎ ওনার জন্ম তো স্বাভাবিক নয়। কি করে তার জন্ম হয়? সাধারণত কর্মফলের কারণে জন্মগ্রহণ হয়, কর্মফল ভোগের জন্য। তার তো কোনো কর্ম নেই, তার তো কর্মফল ভোগের প্রসঙ্গ নেই। তিনি স্বেচ্ছায় মায়াকে বশীকরণ করে, মায়াকে বশীভূত করে অবতীর্ণ হন। তার তো কোনো কর্ম নেই, কারণ যার কোনো বাসনা নেই তার কি করে কর্মে প্রবৃত্তি হবে? ফলে শ্রী ভগবানের কর্মে প্রবৃত্তি, সেটাও স্বাভাবিক নয়, সেটাও দিব্য, সেটাও ঐশ্বরিক। এইভাবে যারা তত্ত্বত, একদম তত্ত্বের দৃষ্টিতে এই জন্ম এবং এই শ্রী ভগবানের জন্ম এবং শ্রী ভগবানের কর্ম, এগুলো যারা তত্ত্বত জানে, তারা এই দেহকে পরিত্যাগ করে এবং তাদের আর পুনর্জন্ম হয় না, কারণ তারা ঈশ্বর তত্ত্ব খুব সুন্দরভাবে বুঝে গেছে। তাদের আর পুনর্জন্ম হয় না। এবারে আমাদের সবসময়ই মনে হয় যে আর তো কিছু বাকি নেই, মোটামুটি সাধুরা কষ্টে আছে, অসাধুরা উল্লাসে নৃত্য করছে, তো আর ভগবান আর অবতীর্ণ হবেন কখন? কিন্তু বিষয়টা আসলে ওইরকম নয় যে ভগবান, আমরা হাত পা গুটিয়ে অলসের মতো বসে থাকবো আর উপরের দিকে তাকিয়ে বলবো হে ভগবান অবতীর্ণ হন, হে ভগবান অবতীর্ণ হন। তা কিন্তু উনি চাননি।
যদি তাই হতো তাহলে অর্জুনকে দিয়ে অর্জুনের সামনে এত কীর্তন গাওয়ার তো কোনো দরকারই ছিল না। উনি নিজে অবতীর্ণ তো ছিলেনই, করে নিতেন এক প্রস্থ যুদ্ধ। কেন স্যার, উনি তো ইয়ে করেছিলেন, প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে উনি শস্ত্র ধরবেন, না করলেই হতো। অবতীর্ণ হয়েছেন যখন, একদিনে এক হাতে সুদর্শন চক্র দিয়ে সমস্তটাই ম্যানেজ করে নেওয়া যেত, তা তো করেননি। সবাইকে নিজ নিজ কর্ম, ওটার জন্যই তো উনি আছেন, সবাই যাতে নিজ নিজ কর্তব্য থেকে বিচ্যুত না হয়। ধর্ম সংস্থাপনম, সকলকে কর্তব্য পথে রাখা, তার জন্য তিনি অবতীর্ণ হন। সুতরাং আমাদের কাজটা কি? আমরা উপর দিকে তাকিয়ে হে ভগবান আসুন আসুন সবকিছু করুন, ম্যানেজ করুন, তা করব, নাকি নিজ নিজ কর্ম আচরণ করব? যদি আমরা শ্রী ভগবানকে ততটা ভালোবাসি, তাহলে নিশ্চয়ই আমরা চাইবো না উনি এখানে এসে আবার সেই দেহ ধারণ করে আবার সেই প্রভু শ্রীরাম শ্রীকৃষ্ণের মতো অনন্ত কষ্ট শরীরে থেকে সহ্য করুন আমাদের জন্য। বরং চাইবো যে না, আমরা নিজেরা নিজেদের কর্ম সঠিকভাবে আচরণ করব, যাতে স- আমার যিনি প্রিয়তম, আমার যিনি আহ যাকে আমি খুব ভালোবাসি, তাকে যেন আমার জন্য কষ্ট না করতে হয়। সুতরাং আমি এটাকে কিন্তু একদম মানে এই পুরো বিষয়টাকে অত্যন্ত পজিটিভ ওয়েতে দেখি। প্রথমত, ঈশ্বর আমাদের সবাইকে দেখছেন, আমাদের সুবিধা অসুবিধা, খারাপ ভালো, তাকে প্রার্থনা করলে তিনি শোনেন। এবং সব সময় যে ওনাকে নেমে আসতে হয় তা না। বলা হয় না দেবা দণ্ডম আদায় রক্ষন্তি পশুপালবৎ, যেমন পশুপালকেরা পশুগুলোকে লাঠি দিয়ে রক্ষা করে, অর্থাৎ চারিদিক দিয়ে আহ, আহ, চারিদিকে তাকে গার্ড করে, যাতে অন্য কোনো পশু টশু এসে খেয়ে না চলে যায়। যে সেরকম ভাবে দেবতারা আমাদের গার্ড করে না, রক্ষা করে না। ইয়ন্তে রক্ষিতুম ইচ্ছন্তি বুদ্ধিয়া সংযোজয়ন্তি তম, যাকে তারা রক্ষা করতে ইচ্ছা করেন তাকে সেই রকম বুদ্ধি দেন। সুতরাং আমাদেরকে যদি ঈশ্বর রক্ষা করতে চান, আমাদের সেরকম বুদ্ধি দেবেন। ঠাকুরের গল্প আছে। তো একজন একজন যাচ্ছিল রাস্তা দিয়ে, তার গাড়ির চাকা কাদায় ফেসে গেছে। তো সে গাড়ি থেকে নেমে বসে কান্নাকাটি করছে, হে ভগবান তুমি এসো, তুমি আমাকে একটু এইটা তুলে দাও। তখন পাশ দিয়ে একজন পথিক যাচ্ছিল, কি হলো? বলে এই তো আমার চাকা বসে গেছে, এটাকে তুলে দেওয়ার জন্য ভগবানকে ডাকছিল। ভগবানের খেদে কাজ নেই, তুমি ঠেলো, চেষ্টা করো, দেখো ঈশ্বর তোমাকে ঠিক সহায়তা করবে। তো সে ঠেললো, অমানুষিক শক্তি তার মধ্যে আবির্ভূত হলো, উঠে গেল গাড়ি। সুতরাং বিষয় হচ্ছে যে সমস্ত যা যা কর্তব্য করণীয় আছে আপনাকেই করতে হবে। সাহস করে প্রবৃত্ত হন, একবার প্রবৃত্ত হয়ে গেলে ঈশ্বরের আশীর্বাদ চলে আসবে। সুতরাং যিনি গোলকধামে বিশ্রাম করছেন, এই বিশাল জগৎ চালাচ্ছেন, আমার জন্য কেন আমি তাকে কখনো কষ্ট দেব? বরং আমি এমন কাজ করব যাতে তাকে অবতীর্ণ হতে না হয়, তাকে দেহ ধারণ করে কষ্ট সহ্য করতে না হয়। তাকে ভালোবাসি তো কেন তার কষ্ট চাইবো? বরং এটা চাইবো যে আমি নিজের নিজের কর্ম এত ভালো করে করব, বা আমি আমার যদি সমাজে কিছু ভালো করণীয় থাকে সেটা এমন ভাবে করব যাতে সবকিছু খুব সুন্দর থাকে। স্বর্গ আলাদা আলাদা কোনো জায়গায় যাওয়ার দরকার নেই। এই উম ভূমি স্বর্গ হয়ে যায় যদি আমরা সকলে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করি। ঠিক আছে? তাই আহ আ- এই যে ঈশ্বর অবতরণ করবেন, মানে দ্যাটস হিজ অর হার পার্ট। তিনি কখন অবতরণ করবেন, তারপরে তিনি আহ দেহ ধারণ করে কষ্ট ইয়ে করবেন, সবাইকে ইন্সপায়ার করবেন, এগুলো তার
ঈশ্বরের ব্যাপার। তো আমার আমার কাজ কি? আমার কাজ হচ্ছে আমি আমার নিজের কর্তব্য ঠিকঠাক পালন করব। আমার যদি সোসাইটিতে কিছু করার থাকে, আমার যদি কোনো কিছু ঠিক করার সামর্থ্য থাকে, আমি করব। ইফ আই হ্যাভ পাওয়ার টু কারেক্ট এনিথিং, আই উইল ডু। এবং আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব যে তিনি যেন আমাকে অনন্ত শক্তি দেন। আমি কিন্তু অলস হয়ে বসে থাকবো না, কারণ আমি আমার কর্ম আচরণ করতে এসেছি। এবং সেখানে তো পরিষ্কার বলে দেওয়া হয়েছে কর্মযোগে যে নাহি কাশ্চিৎ ক্ষণমপি জাত তিষ্ঠতি অকর্মকৃৎ। কেউ এক ক্ষণ কর্ম না করে থাকতে পারে না। আলস্যকে এক বিন্দু জায়গা দেওয়া হয়নি, হতাশাকে এক বিন্দু জায়গা দেওয়া হয়নি, কাপুরুষতাকে এক বিন্দু জায়গা দেওয়া হয়নি। অর্জুনকে কি ভৎসনা করেছেন, ক্লৈব্যম মাসমগমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয়্যুপপাদ্যতে। এই তুমি ক্লীবতা প্রাপ্ত হইও না অর্জুন, শোভা পাচ্ছে না। ত্যক্ত্বা হৃদয় দৌর্বল্যম না, ক্ষুদ্রম হৃদয় দৌর্বল্যম ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ। এই হৃদয়ের দুর্বলতা, এই প্যানপ্যানানি ছাড়ো, উঠে দাঁড়াও, এই কথা বলেছেন। সুতরাং আমরা যেন প্রচন্ড পজিটিভ একটা মাইন্ডসেট নিয়ে নিজেদের কর্ম আচরণ করি, ঈশ্বরকে যেন সেই কর্মফল সমর্পণ করতে পারি, যাতে অন্তরে থাকে ত্যাগ। বাইরে থাকবে প্রবল কর্ম, প্রচুর কর্মশীল জীবন হবে, কিন্তু অন্তরে থাকবে ত্যাগ, যাতে সেই কর্মের ফল আমাকে বিচলিত না করে, যাতে আমার মন ঈশ্বরে সংলগ্ন থাকে, এবং আমার জীবন যেন সুন্দর, প্রশান্ত এবং স্নিগ্ধ হয়। একদিকে থাকবে প্রচন্ড কর্মশীলতা বাইরে, আর অন্তরে থাকবে অখণ্ড শান্তি। ঈশ্বর আমাদের আশীর্বাদ করবেন নিশ্চয়ই আমাদের সাধনার পথে। এরপরে আপনারা প্রাত্যহিক ধ্যান, জপ, শরীরচর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে আজকের সুন্দর দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।